உச்சநீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து டெல்லி செய்தியாளர் ஆண்டன் தொலைபேசி வாயிலாக இணைப்பில் இருக்கிறார். ஆண்டன், இந்த வழக்கினுடைய முழுமையான விவரங்கள், தீர்ப்பு என்பது வாசிக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. கூடுதல் விவரங்கள் ஆண்டன். அதான் இப்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல தற்பொழுது 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அந்த அமர்வானது, தலைமை நீதிபதி யூ லலித் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வானது தற்பொழுது தீர்ப்பினை வாசிக்க தொடங்கியிருக்கின்றார்கள். என்றால் தீர்ப்பு பெரும்பாலும் எப்பொழுதுமே அதிகமான பக்கங்களை கொண்டதாகவும் இருக்கும். அதாவது சில நேரங்களில் 20 பக்கங்களை கொண்டதாகவும் இருக்கும், அல்லது 200 பக்கங்களை கொண்டதாகவும் இருக்கும், 600 பக்கங்களை கொண்டதாகவும் இருக்கும். முழுமையான அனைத்து தீர்ப்பினையும் நீதிபதிகள் அங்கு பெரும்பாலும் வாசிக்க மாட்டார்கள். அதனுடைய சாராம்சத்தை வாசிப்பார்கள். அதன் அடிப்படையில் அதன் பிறகு முழுமையான அந்த தீர்ப்பானது உச்சநீதிமன்றத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். அது கொஞ்சம் கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஏனென்றால் நீதிபதிகள் தீர்ப்பை 5 நீதிபதிகளும் தீர்ப்பை, அதாவது தற்பொழுது 2 நீதிபதிகள், தலைமை நீதிபதியும் மற்றொரு நீதிபதியும் ஒரு தீர்ப்பாகவும், எஞ்சிய 3 பேர் தனிப்பட்ட தீர்ப்பாகவும் வாசிக்க உள்ளனர். ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சற்று காலதாமதமாகலாம். முழுமையான அந்த தீர்ப்பு நமக்கு நாம் வெளியிடுவதற்கு காலதாமதமாகலாம். எனவே தற்பொழுதுதான் அது வாசிக்க தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். நீதிபதிகள் அந்த தீர்ப்பினை வாசிக்க தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து அதில் கையெழுத்திட்ட பிறகு அதன் பிறகுதான் முழுமையான அந்த இதுவானது வெளியிடப்படும். Not much of the contentions have been urged in relation to the impact of the amendment in question on admissions to private unaided institutions. It could at once be clarified that what has been observed here and above in relation to the principal part of challenge to the amendment in question, read with the decision of this court in Pramati Trust, the answer to the issue framed in that regard would also be against the challenge. Accordingly, and in view of the above, the answers to the issues formulated in these matters are as follows. 1. The 103rd Constitution Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution by permitting the state to make special provisions, including reservation, based on economic criteria. 2. The 103rd Constitution Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution by permitting the state to make special provisions in relation to the admission to private unaided institutions. 3. The 103rd Constitution Amendment cannot be said to breach the basic structure of the Constitution in excluding the SEBCs, OBCs, SCs, STs from the scope of EWS Reservation. Consequently, the transferred cases, transfer petitions, writ petitions, and the petition for special leave appeal forming the part of this batch of matters are dismissed. Our acknowledgements while closing on this reference, sincere thanks and compliments deserve to be placed on record for the learned counsel for the respective parties, their associates and their researchers, and also all the constructive contributors whose erudite and scholarly presentation of respective viewpoints has rendered invaluable assistance to this court in shaping the formulations herein. Thank you. I'll now invite Honorable Justice Bela Trivedi to place her view. I have concurred with the opinion of Brother Justice Maheshwari. However, have penned down certain my views also. I'll just read them out. As well settled, it must be presumed that the legislature understands and appreciates the needs of its own people. Its laws are directed to the problems made manifest by experience, and its discriminations are based on adequate norms. Therefore, the constitutional amendment could not be struck down as discriminatory if the state of facts are reasonably conceived to justify it. In the instant case, the legislature, being aware of the exclusion of economically weaker section of the citizens from having the benefit of reservations provided to the SCs, STs, and SCBCs citizens in Clause 4 and 5 of Article 15 and Clause 4 of Article 16, has come out with the impugned amendment empowering the state to make special provisions for the advancement of EWS other than the classes mentioned in Clause 4 and 5 of 15 and Clause 4 of Article 16. The impugned amendment enabling the state to make special provisions for EWS of citizens other than SCs, STs, and SCBCs is required to be treated as an affirmative action on the part of the Parliament for the benefit of and for the advancement of
the EWS of the citizens. Treating EWS of citizens as a separate class would be a reasonable classification and could not be termed as unreasonable or unjustifiable classification, much less a betrayal of basic feature or violative of Article 14. As laid down by this court, just as equals cannot be treated as unequals, unequals also cannot be treated as treated equally. Treating unequals as equals would be as well offend the doctrine of equality enshrined in Article 14 and 16 of the Constitution. The SCs, STs, and backward class for whom the special provisions have already been provided in Article 14, 15.4, 15.5, and 16.4 form a separate category as distinguished from the general or unreserved category. They cannot be treated at par with the citizens belonging to the general or unreserved category. The Impune Amendment creates a separate class of EWS from the general or unreserved class without affecting the special rights of reservations provided to the SCs, STs, and SCBCs. Therefore, the exclusion from the newly created class for the benefit of EWS in the Impune Amendment cannot be said to be discriminatory or violative of Equality Code. Such amendment could certainly not be termed as shocking, unconscionable, or unscrupulous travesty of quintessence of equal justice as sought to be submitted by learned counsels for the petitioners. The sum and substance is that the limitations, that is substantive or procedural, imposed on the exercise of constituent power of the state under Article 368 could not be said by any stretch of imagination to have been disregarded by the Parliament. Neither the procedural limitation, that is the mode of exercise of amending power, has been disregarded, nor substantive limitation, that is the restricted field, has been disregarded, which otherwise would invalidate the impugned amendment. What is visualized in the preamble and what is permissible, both in Part 3 and Part 4 of the Constitution, could not be said to be violative of the basic structure or basic feature of the Constitution. In absence of any obliteration of any of the constitutional provisions and in absence of any alteration or destruction in the existing structure of Equality Code or the basic structure of the Constitution, neither the width test nor the identity test as propounded in Keshwanan could be said to have been violated in the Impune Amendment. Accordingly, the challenge to the constitutional validity of 103rd Amendment fails and the validity thereof is upheld. And before parting, I have expressed my views on the time span to be prescribed for the reservation policy. I have quoted the observations made by the Constitution Bench in K.C. Vasant Kumar, observations of Justice D.A. Desai, Justice Venkatramaiah, Justice Chandrachud as he then was, and also in case of Ashok Kumar. And at the end, I said, what was envisioned by the framers of the Constitution, what was proposed by the Constitution Bench in 1985, and what was sought to be achieved on the completion of 50 years of the advent of the Constitution, that is, the policy of reservation must have a time span, has still not been achieved even till this day, that is, till the completion of 75 years of our independence. It cannot be gainsaid that the age-old caste system in India was responsible for the origination of this reservation system in the country. It was introduced to correct the historical injustice faced by the persons belonging to the SCs, STs, and other backward classes, and to provide them a level playing field to compete with the persons belonging to the forward classes. However, at the end of 75 years of our independence, we need to revisit the system of reservation in the larger interest of the society as a whole, as a step forward towards the transformative constitutionalism. Be it noted that as per Article 334 of the Constitution, the provisions of Constitution relating to the reservation of seats for SCs and STs in the House of People and in the legislative assemblies of the states would cease to have effect on the expiration of the period of 80 years from the commencement of the Constitution. The representation of Anglo-Indian community in the House of Parliament and in the legislative assemblies of the state by nomination has already ceased by virtue of 104th Amendment, that is with effect from 25th January 2020. Therefore, similar timeline, if prescribed, for the special provisions in respect of the reservations and representations provided
in Article 15 and 16 of the Constitution, it would be a way forward leading to an egalitarian, casteless and classless society. Thank you so much. May I now invite Justice Paradiwala to place his view. While concurring with my esteemed brother, Justice Maheshwari, and my esteemed sister, Justice Jaya Plus, and while upholding the validity of the impugned amendment, I have thought fit to observe, I quote, "Thus, reservation is not an end, but a means to secure social and economic justice. Reservation should not be allowed to become a vested interest. Real solution, however, lies in eliminating the causes that have led to the social, educational, and economic backwardness of the weaker sections of the community. This exercise of eliminating the causes started immediately after the independence, that is almost 7 decades back, and it still continues. The long-standing development and the spread of education have resulted in tapering the gap between the classes to a considerable extent. As larger percentages of backward class members attain acceptable standards of education and employment, they should be removed from the backward categories so that the attention can be paid towards those classes which genuinely need help. In such circumstances, it is very much necessary to take into review the method of identification and the ways of determination of backward classes, and also ascertain whether the criteria adopted or applied for the classification of backward is relevant for today's conditions. The idea of Baba Saheb Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. Thank you. Finally, I invite Justice Kelvigal Aayiram to place his view. I regret my inability to concur with the views expressed by the majority opinion on the validity of the 103rd Amendment on question number 3, since I feel, for reasons set out elaborately in the following opinion, that this court has for the first time in the seven decades of the Republic sanctioned an avowedly exclusionary and discriminatory principle. Our Constitution does not speak the language of exclusion. In my considered opinion, the amendment by the language of exclusion undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. I am of the opinion that the application of the doctrine of classification, differentiating the poorest segments of societies as one segment, that is the poor beneficiaries of reservation, and the other, the poorest who are subjected to additional disabilities due to caste stigmatization or social barrier-based discrimination. உயர் வகுப்பினருக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டு முறைக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல்வேறு மனுக்களின் தீர்ப்பை தற்போது உச்சநீதிமன்றத்துடைய 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கியிருக்கிறது. 5 நீதிபதிகளில் 3 நீதிபதிகள் உச்சநீதிமன்றத்துடைய அந்த உத்தரவு செல்லும், அதாவது ஏற்கனவே மத்திய அரசு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடு முறை செல்லும் என்பதை உச்சநீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். நீதிபதி ரவீந்திரபாட் மற்றும் இந்த வழக்கில் மாற்று தீர்ப்பு என்பதை வழங்கியிருக்கிறார். தொடர்ச்சியாக உச்சநீதிமன்ற வளாகத்திலிருந்து
இருந்து டெல்லி செய்தியாளர் ஆண்டன் தொலைபேசி வாயிலாக இணைப்பில் இருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை அவரிடம் கேட்கலாம். ஆண்டன், 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தற்போது தீர்ப்பை வழங்கி வருகிறது. 3 நீதிபதிகள் தீர்ப்பு செல்லும் என்பதை, மத்திய அரசுடைய உத்தரவு செல்லும் என்பதை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். கூடுதல் விவரங்களை நீங்கள் பதிவு செய்யலாம். வணக்கம் யோகேஸ்வரன். அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ அதாவது இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அந்த திருத்தமானது தற்பொழுது உறுதி செய்யப்பட்டு விட்டது. பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் இதனை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டனர். அதன் காரணமாக தற்பொழுது அந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அந்த அறிவித்த அந்த 10% பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான அந்த 10% கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் 10% இடஒதுக்கீடானது தற்பொழுது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதனை மத்திய உச்சநீதிமன்றமானது செல்லும் என அறிவித்திருக்கின்றது. அதன் காரணமாக இது முக்கியமான ஒரு இதாக பார்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம். ஏனென்றால் இந்த இடஒதுக்கீடு என்பது 1992ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றமானது ஏற்கனவே ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பினை வழங்கியது. அப்பொழுது ஒரு 9 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வானது இடஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்கினை விசாரித்தது. ஏனென்றால் இந்த இடஒதுக்கீடு தொடர்பான வழக்குகள் பல்வேறு காலகட்டங்களில் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. தற்பொழுதும் கூட உச்சநீதிமன்றத்தில் இந்த இடஒதுக்கீடு மட்டுமல்லாமல் வேறு சில மராத்தா ரிசர்வேஷன் எனப்படக்கூடிய மகாராஷ்டிராவில் அறிவிக்கப்பட்ட அந்த இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட வழக்குகள் இன்னும் உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அதற்கு முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் 1992ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு தான் அந்த 9 நான் கூறியது போல 9 நீதிபதிகள் அரசியல் சாசன அமர்வு ஒரு தீர்ப்பினை வழங்கியது. அதில் என்ன கூறப்பட்டது என்றால், இந்த கல்வி வேலைவாய்ப்பில் 50%க்கு அதிகமாக இடஒதுக்கீடானது செல்லக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றமானது ஒரு தீர்ப்பினை வழங்கியிருந்தது. ஒரு அதீத சூழ்நிலையின் காரணமாக அது போன்ற இடஒதுக்கீடு மீறப்படலாம் என்றும் ஒரு தீர்ப்பினை உச்சநீதிமன்றமானது வழங்கி இருந்தது. அந்த காலகட்டங்களில் தான் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் கூட 69% இடஒதுக்கீடானது வழங்கப்பட்டது. இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தான் கிட்டத்தட்ட இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் 50%க்கு மிகாமல் அதிகமாக இடஒதுக்கீடானது செல்லக்கூடாது என்பதுதான் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கு, உயர் சாதியினரில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்குவதாக மத்திய அரசானது அறிவித்தது. இந்த அறிவிப்புக்கு பல்வேறு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியது. ஏனென்றால் இது ஒரு சட்டவிரோதமானது, அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது இந்த இடஒதுக்கீடு என்று பல்வேறு கருத்துக்கள் இருந்தன. அதன் காரணமாக தான் உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. நான் ஏற்கனவே கூறியது போல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வழக்குகள் இந்த உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கை தான் உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்வு 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வானது விசாரித்தது. மனுதாரர்கள் சார்பில் என்ன கூறப்படுகிறது என்றால், இந்த இடஒதுக்கீடு என்பதே பொதுவாக சாதியின் அடிப்படையில் அதுக்கு அந்த சாதிகளின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒடுக்குமுறை, அந்த ஒடுக்குமுறை காரணமாக அவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிப்பதற்கும் சமத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும், அனைத்து சாதியினருக்கும் சமத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற காரணத்திற்காகவே இந்த இடஒதுக்கீடானது வழங்கப்படுகின்றது. அதனைத்தான் அரசியலமைப்பு சட்டமானது கூறுகின்றது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது. எனவே அதுபோன்ற ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வருவது என்பது ஏற்புடையது அல்ல என்று வாதிடப்படுகின்றது. ஏனென்றால் சாதிய முறை என்பது தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். அது நிரந்தரமான ஒன்று. ஆனால் பொருளாதாரம் என்பது அது அப்படி கிடையாது, மாறுபட்ட ஒன்று. ஒருவருக்கு பொருளாதாரம் சரியாக இருக்கலாம், ஒருவருக்கு அது ஏற்புடையதாக இல்லாமல் இருக்கலாம். அதுபோன்ற சூழ்நிலையில் அந்த சாதிய முறையில் அந்த ஒடுக்குமுறை, அதன் அடிப்படையில் அந்த பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு, அதன் அடிப்படையில் சாதிய முறையில் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு, ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்கப்படுவதற்கு ஏற்புடையதாகவே அந்த இடஒதுக்கீடானது வழங்கப்படுகின்றது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் இதுபோன்ற இடஒதுக்கீடு என்பது ஏற்புடையது அல்ல என்று மனுதாரர்கள் சார்பில் வாதிடப்பட்டது. ஆனால் அதே சமயத்தில் நீதிமன்றமும் அதைத்தான் கேள்வி எழுப்பியது. 50% இடஒதுக்கீடு என்பது உச்சநீதிமன்றம் நிர்ணயித்திருக்கின்றது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் தற்பொழுது 10% இதுபோன்ற பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய வகுப்பினருக்காக ஒதுக்கப்பட்டு விட்டால் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய 40% தான் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய அனைத்து தரப்பினரும் தங்களுக்குள்ள அந்த இடஒதுக்கீட்டினை பங்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வியும் உச்சநீதிமன்றமானது எழுப்பியிருந்தது. மத்திய அரசு சார்பில் என்ன கூறப்பட்டது என்றால், இது என்னென்றால் உச்சநீதிமன்றம் என்ன கேட்கிறது, மனுதாரர்கள் என்ன கேட்கிறார் என்றால், ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி என இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தரப்பினர் இருக்கின்றார்கள். இது போன்ற 10% இடஒதுக்கீடு என்பது பொருளாதார ரீதியாக பின்பற்றப்பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுவதாக கூறப்படும் பொழுது அந்த தரப்பினரை, ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி எனப்படக்கூடிய அந்த தரப்பினரை பாதிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்கின்ற கேள்வியும் எழுந்தது விசாரணையின் பொழுது. நீதிபதிகள் அதைத்தான் கேள்வியாக எழுப்பியிருந்தாங்க. ஆனால் மத்திய அரசு தெளிவாக கூறியது, இது பிற தரப்பினரை எந்த விதத்திலும் பாதிக்காத வகையில் தான் இந்த இடஒதுக்கீடானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல்
கூடுதலாக கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்களில் கூடுதலான இடங்களானது ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. கூடுதலாக பல்வேறு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாயானது அதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இது வேறு எந்த தரப்பினரையும் எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது என மத்திய அரசு சார்பில் தெளிவாக உச்சநீதிமன்றத்தில் விளக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சூழ்நிலையில் தான் நாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் கூறியது போல செப்டம்பர் 13ஆம் தேதியிலிருந்து 23ஆம் தேதி வரையில் 13ஆம் தேதியிலிருந்து 27ஆம் தேதி வரையில் உச்சநீதிமன்ற விசாரணையானது நடைபெற்றது. அந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் ஒரு 7 நாட்கள் மொத்தமாக இந்த விசாரணையானது உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்றது. அதன் அடிப்படையில் தான் தற்பொழுது உச்சநீதிமன்றமானது தீர்ப்பினை வழங்கியிருக்கிறது. இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அந்த 103வது திருத்தமானது அரசமைப்பு திருத்தமானது எந்த விதத்திலும் அது பாதிப்பு இல்லை என உச்சநீதிமன்றமானது தீர்ப்பினை வழங்கி இருக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இது மிக மிக ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பாகவே கண்டிப்பாக பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது. தற்பொழுது முழுமையான அந்த தீர்ப்பின் சாராம்சம், அதாவது நீதிபதிகள் 4 நீதிபதிகள் இந்த தீர்ப்பினை வாசித்தார்கள். தலைமை நீதிபதியும் மற்றொரு நீதிபதியும் சேர்ந்து ஒரு தீர்ப்பாகவும், எஞ்சிய 3 நீதிபதிகள் ஒரு தீர்ப்பாகவும் இந்த தீர்ப்பானது வாசிக்கப்பட்டு 4 நீதிபதிகள் தீர்ப்பினை வாசித்தார்கள். பெரும்பான்மையின் அடிப்படையில் இந்த தீர்ப்பு தற்பொழுது அந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க அறிவித்த அந்த 10% இடஒதுக்கீடானது செல்லுபடி ஆகும் என்ற தீர்ப்பானது தற்பொழுது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. முழுமையான தீர்ப்பு என்றால் இது நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஏராளமான பக்கங்கள் கொண்ட தீர்ப்பாக இது கண்டிப்பாக இருக்கும். அனைத்து நீதிபதிகளும் தற்பொழுது தீர்ப்பினை வாசித்து கையெழுத்திட்ட பின் அந்த விரிவான தீர்ப்பானது அந்த உச்சநீதிமன்ற இணையதளத்தில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். அதன் பிறகுதான் முழுமையாக நீதிபதிகள் எந்தெந்த கோணங்களில் எதன் அடிப்படையில் இந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மத்திய அரசு அறிவித்த அந்த 10% இடஒதுக்கீடானது எந்த விதத்திலும் அரசமைப்பு சட்டத்தை மீறவில்லை என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் என்பதற்கு ஏனென்றால் அனைத்து விவரங்களையும் அவர்கள் பட்டியலிடுவார்கள். இதன் காரணமாக நாங்கள் எங்கள் முடிவுக்கு வந்தோம் என்பதனை நீதிபதிகள் அனைவரும் அவர்கள் தெரிவிப்பார்கள் அந்த தீர்ப்பில். அதன் அடிப்படையில் அந்த விரிவான தீர்ப்பை நாம் பார்க்க வேண்டும். இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த விரிவான தீர்ப்பு நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். அதன் பிறகு விரிவான செய்தியும் நாம் வெளியிடலாம். இந்த வழக்கில் முன்னதாக உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த பல்வேறு மனுதாரர்கள் தரப்பிலிருந்து இந்த 50% இடஒதுக்கீடு முறை என்பது நாடு முழுவதும் தற்போது அமலில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இந்த 10% இடஒதுக்கீடு முறை என்பது உச்சநீதிமன்றத்துடைய முந்தைய உத்தரவுகளை எல்லாம் மீறக்கூடிய வகையில் அமையும் என்பதெல்லாம் தெரிவித்திருந்தார்கள். அது தொடர்பாக இன்றைய தினம் உச்சநீதிமன்றத்துடைய நீதிபதிகள் எந்த மாதிரியான கருத்துக்களை தெரிவித்திருக்கிறார்கள்? யோகேஷ், அதான் நீதிபதிகள் இன்று மிக தெளிவாகத்தான் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். இது எந்த விதத்திலையும் ஏற்கனவே அந்த 50% ஏற்கனவே நம்ம சொன்னது போல 92ஆம் ஆண்டு அது நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 50% இடஒதுக்கீடு தான் இருக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றமானது தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த தீர்ப்பிலேயே ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது, அதிகமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது அந்த இடஒதுக்கீடு என்பது அதிகப்படுத்தப்படலாம் என்றும் ஒரு தீர்ப்பினையும் அந்த நீதிபதிகள் ஏற்கனவே வழங்கி இருக்கின்றார்கள். உச்சநீதிமன்றம் வழங்கி இருக்கின்றது. அதன் அடிப்படையில் தான் தற்பொழுது நீதிபதிகள் இந்த தீர்ப்பினை வாசிக்கும் பொழுதும் கூட 50% அதிகமாக இந்த இடஒதுக்கீடு செல்வது என்பது எந்த விதத்திலும் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது அல்ல. அது அதனை தாண்டி அரசியலமைப்பை தாண்டி அது அமல்படுத்தப்படவில்லை. அது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கின்றது என்றும் தற்பொழுது நீதிபதிகள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஏனென்றால் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல நாம் தமிழகத்தை பொறுத்தவரையிலும் 69% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வழக்கம் கூட உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்னும் நிலுவையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. என்றால் 50% என்பது ஏற்படுவதல்ல. பல்வேறு தரப்பினருக்கும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பல்வேறு தரப்பினருக்கும் இந்த இடஒதுக்கீட்டில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதன் காரணமாகவே 69% இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. அதே போலதான் நாம் ஏற்கனவே விவாதித்தது போல அந்த மகாராஷ்டிராவிலும் மராத்தா இடஒதுக்கீடு என்பது அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கு எதிராகவும் உச்சநீதிமன்ற வழக்குகள் தொடரப்பட்டன. இதெல்லாம் 50% உச்சநீதிமன்றம் நிர்ணயித்திருக்கக்கூடியது 50%. ஆனால் இவையெல்லாம் அந்த 50% தாண்டி அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு உட்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அளவில் எவ்வளவு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் அவர்கள் அதனையும் உருவாக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அந்த இடஒதுக்கீடு. அதன் அடிப்படையில் அந்த மாநிலங்கள் செய்யும் பொழுது அதனை எதிர்ப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. ஏனென்றால் உச்சநீதிமன்றமே அது போன்ற ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்திருக்கின்றது. அசாதாரண சூழ்நிலையில் நீங்கள் உயர்த்திக் கொள்ளலாம் என்றும் கொடுத்திருக்கிற காரணத்தினால் தற்பொழுது இருப்பினும் கூட அதனை எதிர்த்து வழக்குகள் தொடரப்பட்டதன் காரணமாக அந்த வழக்கானது
அரசியல் சாசனம் 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அரசியல் சாசன அமர்வில் இன்னும் நிலுவையில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது. நீங்கள் கேட்டது போல அந்த 50% மிகும் பொழுது தற்பொழுது உச்சநீதிமன்றம் அது இந்த விவகாரத்திலும் தற்பொழுது இருக்க என்றால் இந்த 10% இடஒதுக்கீடு என்பது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது. ஸோ அதன் அடிப்படையில் 50% மிகும் பொழுது அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மீறாது என்றும் தற்பொழுது உச்சநீதிமன்றமானது கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது. யோகேஷ், நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறார்கள். 5 நீதிபதிகளுமே ஏற்கனவே மத்திய அரசுடைய அந்த இடஒதுக்கீடு முறை என்பது செல்லும் என்றுதான் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறார்களா? இல்ல, 5 நீதிபதி, ஒரு நீதிபதி இந்த இடஒதுக்கீடு முறை என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கின்ற அடிப்படையில் அவர் தீர்ப்பினை வழங்கியிருக்கின்றார். ஏனென்றால் மத்திய அரசு இது போன்ற ஒரு அறிவிப்பினை அறிவித்திருக்கின்றது. ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு இறுதியான ஒரு ஒன்றாக இருக்க முடியாது.